प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को बहुत धन्यवाद दिए ये सुंदर सुजोग पाई। आउ प्रदीप भाई को मध्य धन्यवाद दिए से मते मिशन रे वाक्य कहवा निमंते से मते सुजोग देछंती। आउ समस्त विषय प्रभु को आड़ो हे थाए कारण प्रभु ही चाहती आमे तांको वाक्य गुणिबा निमंते तैयारी हे। आउ आज जो वाक्य किसी दिन तले मो जो वाक्य शुणिली आउ से विषय को मो हृदय रखी मनोयोगी हेली जे प्रभु एपरी मध्य वाक्य अच्छी जो वाक्य को आमे भल भाव निज जीवन रे बुझिबा कथा आउ ताहा जीवन रे अप्लाई मध्य करिबा कथा। आउ जो विषय प्रभु मते देइछंती आपन मानन मध्य रे कहबा निमंते ताहा प्रथम वंशावली ताहार 11 अध्याय 10 रु किछि 19 पर्यंत रे लिखा अछि जे एठी देखु दाऊद से समय रे से प्रथम भाबरे राजा हिचंती आउ से समय रे तांको पाई किछि लोक किछि वीर पुरुष आ से वीर पुरुष माने तांको गणा जाई छि तीनोटी वीर पुरुष बोली लिखा जाई अछि। मो आवाज आसुछि समस्तंकु वर्षा शोभा जाउछि हाँ तो एठी देखिबा जे परमेश्वरंकर आडू दाऊद अभिषिक्त थिले आउ परमेश्वरंकर राज्य जहाँ इस्राएल अटे सेठी से लीडरशिप हेबार अछि। आउ जेते बेले साउल राजा परे दाऊद राजा हेले आउ तांको राजा गद्दी रे बसैबा निमंते तांको पाई लड़ीथिबा किछिटी वीर पुरुष मानक विषय रे एठी लेखा अछि। प्रथम वंशावली तार 11 अध्याय तार 10 रु 19 पर्यंत देखिबा जे से इस्राएल विषय रे सदाप्रभुଙ୍କ वाक्य अनुसार दाऊदଙ୍କୁ राजा करिबा पाई समग्र इस्राएल सहित जे माने तांको राज्य रे तांको संगे आपणाଙ୍କୁ बलवान देखाइथिले दाऊदଙ୍କ सेही वीरमानଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନେ ପ୍ରଧାନ। ଦାଉଦଙ୍କ वीरମାନଙ୍କର ସେଇ ନାମ ଗୁଡାକ ଏଠି ଲେଖା ଯାଇଅଛି ଆଉ ସେ କାହାର ପୁତ୍ର आर केउ माने आ तांकर योग्यता कोन थिला से विषय लिखा जे अछि जे गुटे वीर पुरुष एपरि भाबरे भाला चलाउछि जे से थरे कि 300 लोक को से मारी पारुछि आउ से केते माने से स्ट्रांग अछि आउ प्रभुंकर सेई अनुग्रह तांको ऊपर मध्य अछि जे से माने दाऊदंकर सहाय्य करूछंती परमेश्वरंकर लोक मानंकर लीडर हे राजा भाबरे जेपरि जे थिबे हेबो आउ से परमेश्वरंकर लोकर अगुवाई करिबो इस्राएल रो राजा हेबो बोली करी से तांकर से वीर पुरुष माने योग्यता प्राप्त लोक माने तांको सहित अछंती। आ देखिबा एठी जे से वीर पुरुष माने किछि लोक जमी पाई किछि लोक फलिस्तीय मानक पाई आउ साउल राजा सेमान को अटैक करूछंती सेमानक सुरक्षा रे साउल रो लोक माने या साउल निजे मध्य अनेक थर दाऊदंक प्रति जहा हमला करछंती से माने से 3 जण से बलव वीर माने सहाय्य करूछंती। आ एठी देखिबा जे से एते सुंदर भाबरे से व्यक्ति माने राजा दाऊदंक सपक्ष करछंती जे से माने उत्तम कौशल रे अनेक अस्त्र शस्त्र चलाइबारे पारंगम। आ एठी गुटे वीर पुरुष देखिबा जे से थरे कि कोन करिवो 300 लोक को ता भाला चले के से मारी पारिबो। तो एपरी वीर पुरुष दाऊद राजांक संगरे थिले आउ दाऊद राजा से जेते समय से लुचि लुचि अनेक जगह रे लुचि की मध्य रहिले आउ प्रभुंकर लोक मानंकर अगुवा करिबा निमंते जेते से राजा घोषित होई सारी छंती तथापि से राजा गदी रे बसी नाहंती तथापि तांको राजा घोषणा कर राजा भाबरे देखिबा निमंते तांको सपक्ष रे जो वीर माने अछंती से वीर माने कौशल रे परिपूर्ण आउ युद्ध करिबारे परिपूर्ण। देखिबा एठी गुटे विषय जो विषय की मो हृदय को स्पर्श करी अछि जे राजा जेते बेले गुटे दुर्गम स्थान रे आउ अछंती से समय रे दाऊद तृषा हेले 17 अध्याय रे देखिबा एथि रे दाऊद तृषार्त होई कहिले आ केही बेथलहीम नगर द्वार निकटस्थ कुपर पान
ଉପର ଜଳ ପାନ କରିବାକୁ ମତେ ଦିଅନ୍ତା କି? ସେ ଯେତେବେଳେ ତୃଷା ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାସ ଲାଗିଗଲା, ସେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ କିଏ ଯଦି ମତେ ବେଥଲେହେମର ଫାଟକର ସେଇ ଉପର ଜଳ ଯଦି ଆଣିକି ମତେ ଦିଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ମତେ ପିଇକି ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଞ୍ଛା ଆସୁଛି, ସେଇ ତିନିଟି ଯେଉଁ ବୀର ପୁରୁଷ, ଯେଉଁ ସୁରବୀର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଆମେ ଯାହାକୁ ରାଜ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏତେ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କଲୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଅଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରାଜା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ସେ ବେଥଲେହେମର ଫାଟକର ଗୋଟେ କୂଅର ସେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ବେଥଲେହେମ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଁ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଫଲିସ୍ତୀୟ ମାନଙ୍କର କବ୍ଜାରେ ଅଛି। ଆଉ ଫଲିସ୍ତୀୟ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର ଦୁଶ୍ମନ ମାନେ। ଆଉ ଦୁଶ୍ମନ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘେରିକିରି ଅଛନ୍ତି, ସେତେ ସମୟରେ ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେହି କୂପର ପାଣି ପିଇବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି, ସେହି ବୀର ପୁରୁଷ ମାନେ ନିଜେ ନିଜ ମନରେ ଭାବିଲେ, ନିଜର ଉପରକୁ ସେ କଥାକୁ ନେଲେ, କହିଲେ ଆମ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଯିବୁ। ଆଉ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ମୁଁ ଓଡିଆରେ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛି ତାହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭାବି ପାରୁନାହିଁ, ହେଲେ ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖା ଅଛି ଓ ଲୋଗ वहां तो टूट पड़े एकदम, है ना। ସେମାନେ ପୁରା ତାର ମାନେ ଧାବା ବୋଲି ଦେଲେ ସେମାନେ ସେ ଫଲିସ୍ତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଆଉ ସେଠି ସେମାନେ ଯାଇକି ସେଇ କୂପରୁ ସେମାନେ ପାଣି ବାହାର କରିକି ଆଣିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାଣି ବାହାର କରିକି ଆଣିଲେ, ସେଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ 18 ଲେखा ଅଛି, तब ये तीनों जन फलिस्तियों की छावनी पर टूट पड़े और बेथलेहेम के फाटक के कुएं से पानी भरकर दाऊद के पास ले आए, परंतु वे पीने से इनकार कर दिया। से माने परिश्रम कले, इस्राएल लोग बेथलेहेम गांव को चारिआडे जेतेबेले फलिस्तीय माने घेरी रखिछंती, दुश्मन माने घेरी रखिछंती, तथापि से तीनोटी सुरबीर जेतेबेले जानिले जे आम राजा दाऊद से बेथलेहेमर फाटक पाखरे जे कूप अछि, ସେହି କୂପର ପାଣି ପିଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେ ଦୁଶ୍ମନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ସେଠି ଯାଇକି ସେଇ କୂପର ପାଣି ବାହାର କରିକି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ରାଜା ଯେତେ ଦାଉଦ ସେ ପାଣିକି ଧରିକି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏ ପାଣି ଆଉ ପିଇବି ନାହିଁ। ତ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବିଚାର ଆସିଲା, ତମକୁ ଯଦି ପ୍ୟାସ ଲାଗୁଅଛି, ତମେ ଯଦି ସେ ବିଷୟକୁ ଜାହିର କଲ, ଆଉ ତୁମ ସୁରବୀର ମାନେ ତାଙ୍କ ଜାନରେ ଜୋଖିମ ଡାଲିକି ଗଲେ, ଆଉ ଦୁଶ୍ମନ ମାନଙ୍କ ଇଲାକାରେ ସେମାନେ ପଶିଗଲେ, ଦୁଶ୍ମନ ମାନଙ୍କୁ ହରେଇକି କହିଲେ ଚଲିବ, ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ସେ କୁଆଁରୁ ପାଣି ଆଣିକି ତୁମକୁ ଦେଲେ, ହେଲେ ତମେ ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହ କାହିଁକି? ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ସେମାନେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବେ, ଆଉ ଫଲିସ୍ତୀୟ ମାନେ ଘେରି ରଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଁ, ହେଲେ ସେ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଶ୍ମନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏଇ 3 ଜଣ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ସେଠି ପାଣି ଆଣିଲେ, ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏ ପାଣିକୁ ପିଇବି ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ପାଣି ଯେ ମୋର ସୈନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଜୋଖିମରେ ଡାଲିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ପାଣି ଏଇଟା। ଯଦି ସେ ଫଲିସ୍ତୀୟ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଏମାନେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ, ଏମାନଙ୍କୁ ମାରି ବି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ଧରିକି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ବି ସେମାନେ ସାମ୍ନା କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯାଇକି ସେ କୂପରୁ ସେମାନେ ପାଣି ଆଣିଲେ, ହେଲେ ସେହି ପାଣିକୁ ଦାଉଦ ସେତେବେଳେ ପିଇବା ପାଇଁ ସେ ମନା କରିଦେଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଏହି ପାଣିକୁ ମୋ ରକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖୁଅଛି, କାରଣ ମୋହର ସୁରବୀର ମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦାଉରେ ରଖିକି ଜୋଖିମରେ ସେମାନେ ଗଲେ ଆଉ ସେ ପାଣିକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦାଉଦ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି मेरा परमेश्वर मुझसे ऐसा करना दूर रखे, क्या मैं इन मनुष्य का लहू पीऊं जिन्होंने अपना प्राणों को खेला है। ମାନେ ପ୍ରାଣ ଉପରେ ଖେଲିକିରି ଗଲେ ଆଉ ପାଣି ଆଣିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଲହୁ କି କିପରି ଭାବରେ ପିଇ ପାରିବି ବୋଲିକି ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ପାଣିକୁ ଉଣ୍ଡେଲ ଦେଲେ, ଢାଳି ଦେଲେ କହୁଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ। ତ ସେହି ପାଣି ବେଥଲେହେମର ସେହି ପାଣି, ଯେଉଁ କୂଅର ପାଣି ସେ ପିଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ତାଙ୍କ ସୁରବୀର ମାନେ ଯାଇକିରି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ଆଣିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ୟାସ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ପିଇବା କଥା ସେ ପାଣି, ହେଲେ ସେ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ସୁରବୀର ମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ପାଣି, କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଜୋଖିମରେ ଡାଲିକି ବେଥଲେହେମରୁ ସେଇ ପାଣି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ପାଣି ମୁଁ ଆଉ ପିଇବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ସୁରବୀର ମାନଙ୍କର ଏହା ରକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ ସେଇ ପାଣିକୁ ସେ କଣ କଲେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଉଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ।
से ढाली देले परमेश्वर को उत्सर्ग करदेले से पानी को आ कहले यह मोर सुरवीर मानकर लहू स्वरूप आ से विषय को से पीले नहीं जणे एते परिश्रम कला परे जदि से पानी पीले नहीं आ से पानी को जिते बेले से ढाली देले ए विषय को जिते बेले मु पढुथिले भाबले प्रभु आउ से पानी गुटे रक्त स्वरूप से जदि देखि छंती ताहले से सुरवीर माने केतेटी परिश्रम करिथिले बेथलीहिम विषय लेखा अछि बेथलीहिम गोटे छोटिया ग्राम आ सेही ग्राम रे आम प्रभु जीशु जन्म ग्रहण करिसंती आ से निजे कहउछंती मु जीवंत जल आ सेही जलर आवश्यकता आज समग्र संसार लोक मानक पाई अछि आ से निजे कहउछंती जे मो मो पाखक जी आसीबो आ जे मो ठारू जल पीबो से केबे मध्य प्यासा हेबो नाही आ जीशुଙ୍କ से विषय मध्य आमे एठू एई शिक्षा आमे ग्रहण करिबा जे सही बेथली हिमर कुआर पानी पीबा पाई दाऊद इच्छा कले हेले सुरवीर माने जेते रिक्स भाबरे आनिले तथापि से पीले नाही हेले परमेश्वर को उत्सर्ग कले देखिबा जे सही प्रभु जीशु जो प्रभु जीशु को आमे विश्वास करूअछु आ से निजे कहंती जोहन लिखित सुसमाचार तार 7 पर्व 37 रु 38 मध्य रे लिखा अछि कि से निजे कहंती कि मु कोन अटे जीवंत जल अटे आउ जे मो ठारे विश्वास करे आउ मो पाखकु आसे आउ पिए से केबे मध्य तृषित नहिबो हिंदी रे बहुत सुंदर भाव लिखे बर्फ के अंतिम दिन में जो मुख्य दिन है यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसा पवित्र शास्त्र में आया है उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी नदी तो गोटिए एठी गोटे बहुवचन लिखा अछि जे नदियां करी लिखा अछि माने नदिया माने अनेक माने स्रोत गुड़िक बाहरी जीव सही मनीष जीवन रे जो मनीष मते विश्वास करी मो पाखक आसीबो आउ से पीबो प्रभु जीशु ए कथा कहउछंती सही दिन सही बेथलीहिमर पानी दाऊद पी नथिले हेले सही बेथलीहिमरु आसीथिबा जीशु निजे कहउछंती मो होछि जीवंत जल आउ सही मो पाखकु जी आसीबो आउ विश्वास करिबो तो से कोन हेबो तांको हृदयरु जीवनर जलर नदिया बही उठिबो आउ से जीशु बापा जेते बेले कहउछंती कि जो व्यक्ति मो पाखकु आसी जल पीबो एठी गोटे प्रश्न जे जो व्यक्ति माने संसारर जे केही मध्य हो यदि जीशुଙ୍କ पाखकु आसुअछि आउ जीशु जे निज कहउछंती जीवंत जल आउ तांको पाखकु आसी जदि पिउछि ताले तांको हृदयरु जल नदियां बह निकलेगी अंत जल सही जल को लोक माने अनेक लोक माने आज पर्यंत पी पारि नाहांती कि जानी पारि नाहांती जे जीशु जीवंत जल बोली कारण सेमानक पाखकु नै जीवा पाए सही जल दाऊदଙ୍କ पाखरे सुरवीर माने थिले जाई कि बेथलीहिमरु पानी आनिबा निमंते हेले आजी प्रभु जीशु हमकु कहउछंती जे तुमे माने जाई कि लोक मानकु कुह मु जीवंत जल अटे जीशु निजे कहले तुमे लोक मानकु पाखकु जाओ सेमानकु वाक्य सुनाओ सेमानकु चेला बनाओ जो माने विश्वास करिवे सेमानकु पिता पुत्र पवित्र आत्माଙ୍କ नामरे बप्तिस्म दियो अनेक जब आमे जानि अछु मते लिखि सुसमाचार रे लेखा अछि आउ से आमे होछु सही वीर पुरुष या प्रभु जीशुଙ୍କର चेला माने आमे माने जीशु जे जीवंत जल सही जलକୁ आमे लोक मानଙ୍କ पाखकु नेकी जीवा अछि जे माने आजि तृषित आउ तृषारे अछंती जगतर अनेक लोक माने आजि तृषारे अछंती आउ सेमानଙ୍କ पाखकु जलକୁ नै जीवा निमंते प्रभु आम मानଙ୍କୁ बाछि अछंती आउ आमे माने से वाक्य सुनी सारिछु जे जीशु निजे कहले तुमे माने जाओ आउ तुमे माने कोन करो मो विषय लोक मानଙ୍କୁ कुह जे मु सेमानଙ୍କ पाई निजर जीवनକୁ देई अछि सही दिन जेते बेले पानी आनी कि देले वीर पुरुष माने सेमानଙ୍କର ସେହି ଆଣିଥିବା ଜଳକୁ ଦାଉଦ ଦେଖି କହିଲେ
ଏହା ମୋହର ବୀର ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ପରିକା ବୋଲି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗରେ ଢାଳିଦେଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଆମର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ନିଜ ଉପରେ ନେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବେଦୀରେ ନିଜ ରକ୍ତକୁ ଢାଳି ଦେଲେ। ଆଉ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇକରି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଦେଇଥିବା ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ତୁମେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ। ହେଲେ ସେଇ ରିକ୍ସଟା ନେବା ନିମନ୍ତେ କଣ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ସେଇ ସମୟରେ ଫଲିଷ୍ତୀୟ ମାନେ ବେତଲିହମକୁ ଘେରିକି ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଶୂରବୀର ମାନେ ରିକ୍ସ ନେଲେ, ଜୋଖିମକୁ ଉଠାଲେ, ଆଉ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରବାହ କରି ବିନା ସେମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ଜଳ କାଢିକି ଆଣିକି ନିଜ ରାଜାକୁ ଦେଲେ। ହେଲେ ଆମେ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଥିବା ସେହି କଥା, ଯେଉଁ କଥା କି ତୁମେ ଯାଅ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବିତରଣ କର, ଜାଣିଅଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମାବେଶ କରି ସାରିଛୁ। ସେହି ଜୀବନ୍ତ ଜଳର ଅନୁଭବ ପାଇଅଛୁ। ଆମେ ତୃପ୍ତ ଅଟୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ପାଇକି। ହେଲେ ଆମ ଆଖ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ତୃଷିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ନା ଶାନ୍ତି ଅଛି, ନା ଅନନ୍ତ ଜୀବନର କୌଣସି ଆଶା, ନିରାଶାରେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି କଥା ଯେ ତୁମେ ମାନେ ଯାଅ। ହେଲେ ସେ କ୍ଷୁଧିତ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସେହି ହିଆବ ଅଛି କି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ମୁଁ ଯିବାର ଅଛି, ହେଲେ ମୁଁ ରିକ୍ସ ନେଇ ପାରୁଛି କି? ମୁଁ ନିଜ ଜାନକୁ ଜୋଖିମ ଡାଲିକରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁଅଛି କି? କାହାକୁ କହିବି ବୋଲେ ସେ ଯଦି ଉଲ୍ଟା କିଛି କହିବ, ତାହେଲେ ମୋର କଣ ହେବ? ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବି। ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ରେ କେତେ ବିଦ୍ରୋହ ଚାଲିଅଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ମାନେ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ଯୋଉ କଥା ମାନେ ଆମେ ଶୁଣିକି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରିନଥାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ନିମନ୍ତେ। ହେଲେ ଦେଖିବା ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ଜୋଖିମ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ବାଇବେଲରେ ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ଦେଖିବା ଯେ କେତେ ଜଣ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜୋଖିମ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ 12ଟି ଶିଷ୍ୟକୁ ବାଛିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରାଣପଣ ସହିତ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେମାନେ ଶହୀଦ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବିଗତ ଦିନରେ ଦେହରାଦୁନରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଡିଭୋସନଟି ନେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମତେ ମୌକା ମିଳିଥିଲା, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର 12ଟି ଚେଲା କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଶହୀଦ ହୋଇଗଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତିଆରି କରିଥିଲି। ଯେ ସମସ୍ତ ଚେଲା ଯୋହନଙ୍କୁ ଛାଡି, ଯୋହନ ଯେତେବେଳେ ପାତ୍ମୋସ ଟାପୁରେ ସେ ଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱମୃତ୍ୟୁରେ ଯେତୋଟି ବି ଚେଲା ଥିଲେ, ଆଉ ଇସ୍କରିୟୋତ ଯୁଦା ସେ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ। ହେଲେ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚେଲା ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ କିଏ ଆରିରେ କଟାଗଲେ, କିଏ ଉଲ୍ଟା ଲଟକା ଗଲା, କିଏ କ୍ରସର ଚିହ୍ନରେ ଲଟକି ଗଲେ, କିଏ ତାଙ୍କୁ କାଟି ଦିଆଗଲା। ଅନେକ ତାଙ୍କ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହେଇଗଲେ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଜୋଖିମ ଉଠାଲେ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ସେଇ ସୁସମାଚାର ଅଛି। ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଆମ ଦେଶ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଥୋମା ଆସିଥିଲେ। କେରଳ ଏରିଆରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବୁଣିଲେ, ଅନେକ କଲିସିଆ ସ୍ଥାପନା କଲେ। ଲେଖା ଅଛି ଗଛପଟରୁ ତାଙ୍କୁ ଭାଲାରେ ଆଘାତ କରାଗଲା, ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଜଳକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବା ନିମନ୍ତେ ରିକ୍ସ ଅଛି, ଜୋଖିମ ଅଛି। ଆଉ ସେଟା ଉଠେଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସହିତ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯେପରିକି ଜୀବନ ସେଇ କୂପର ଜଳ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଦାଉଦଙ୍କର 3ଟି ବୀର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଏରିଆରେ ପଶିଗଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଗତ, ଯେଉଁ ଜଗତରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ଜାତି ଯେମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ୟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶୁଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, କି ଭଲ ଭାବରେ ଜୀବନ୍ତ ଜଳର ପରିଚୟ ପାଇନାହାନ୍ତି,
ଅନେକ ରିକ୍ସ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ, ହେଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି କହିବାର ଅଛି ୟାର ସହିତ। ଦେଖିବା ପିତର ଭୟ ଖାଇଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶ ଆଡେ ନେଇଗଲେ, ୟା ଯାଜକ ମାନଙ୍କ ସବୁ ଧରା ଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ମହାଯାଜକ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଝିଅ ସାମ୍ନାରେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଏ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି, ତୁମେ କଣ କହୁଛ? ଏପରି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 3 ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଲେ ପେନ୍ତିକୋସ୍ତ ଦିନରେ, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କଲେ ୟାର ସହିତ ନା 120 ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଛିଡା ହେଲେ, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କଲେ, ଦେଖିବା ସେ ଗୋଟେ ଥର ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ଆଉ 3000 ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେହିପରି ସେହି ବୀର ଯେପରି ଥରେ କି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଭାଲାରେ 300 ଲୋକକୁ ସେ ମାରି ପାରୁଥିଲେ, ସେହିପରି ସେ ପାରଙ୍ଗମ ହେଇଥିଲେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ଭାଲା ଚଲେଇବାରେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଉତରିଲେ ଆଉ ସେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲେ, ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ସେ ୟାବ ପାଇଲେ। ଆଉ ସେହି ଡରିଥିବା ପତ୍ରସ ପିତର ସେ କଣ କଲେ? ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଥରକ ପ୍ରଚାରରେ 3000 ଲୋକ କଲିସିଆ ବନିଗଲା। ଆଉ ସେଠି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେହି ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁକୁ ଆମେ କୃଷାର୍ପିତ କରିଥିଲୁ, ସେହି ଯୀଶୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆଉ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଜଳର ଅନୁଭବ କଲେ। ତାର ମାନେ ହଉଛି ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିବେ, ଆମକୁ ସାହସିକ କରିବେ, ତାହେଲେ ଏହି ଜଗତ ଯାହାକୁ ଆମେ ଭାବୁଅଛୁ ସେମାନେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ବି କହିପାରନ୍ତି ବୋଲି, ହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେହି ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିପାରିବା। ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦାସ କହନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ ସେ ପଞ୍ଜାବର ସାଧୁ ସୁନ୍ଦର ସିଂ। ଆଉ ଆମ ଭାରତ ଦେଶରେ ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟ କହିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ କଟୋରାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା କଥା, ଏପରି ଭାବରେ ସେ କହନ୍ତି। ମାନେ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଏପରି ଭାବରେ ବାକ୍ୟକୁ ଗୁଣି ଥାଉ କି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଉ କି ସାମ୍ନା ବାଲା ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାକୁ ଅସହଜ ମେହସୁସ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେପରି ଭାରତୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଯେପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ସାମ୍ନା ବାଲା ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ଭାରତ ଯେପରି ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ବହୁଳ ରାଜ୍ୟ, ସେହି ଦେଶ ଏହି ଦେଶରେ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ସାମ୍ନା ବାଲା ମଧ୍ୟ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେପରି ସରଳ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ହେଲେ ଏହି ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଜୋଖିମ ଉଠାଇଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିବା ବର୍ଣ୍ଣବାସ ଆଉ ପାଉଲୁସ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଜୋଖିମରେ ଡାଳିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆଉ ପାଉଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣୁ, ସେ ଅନ୍ୟ ଜାତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସବୁ ସମୟରେ ଉପଲବ୍ଧ କଲେ। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର କରୋଡା ପ୍ରହାର ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କ ଚାବୁକ ପ୍ରହାର ବିଷୟରେ କେତେ ଥର ସେ ଜୋଖିମ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସେ ଅନେକ ବିଷୟ ବଖାନ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାର ଜୋଖିମରେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ ପଢିଛନ୍ତି। ଆଉ ତଥାପି ସେ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ମେ ଖୁଦକୁ ପରମେଶ୍ୱର କିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ମତେ ସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବି ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ନିଜକୁ ଆମେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାଉ, ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାଉ, ହେଲେ ନିଜକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ବିଷୟ ହଉଛି ଜୋଖିମ ଅଟେ। ମାନେ ତାର ମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଢାଲି ଦେବାଟା, ନିଜ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବି ଏପରି ବିଷୟ ଭୟ ନ ଖାଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବା ବିଷୟରେ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। ଆମେ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ତାର 16:3-4 ଦେଖିବା, ପ୍ରିସ୍କା ଓ ପ୍ରିସ୍କିଲା ବୋଲି ଦୁଇଟି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଉଲଙ୍କୁ ସପକ୍ଷ କଲେ। ଆଉ ସେଠି ପାଉଲ କହନ୍ତି ଏମାନେ ଏପରି ଭାବରେ ଆମର ସହକର୍ମୀ ହେଲେ ଯେ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେମାନେ ଭୟ କଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଜୋଖିମ ଉଠାଲେ, ନିଜର ପ୍ରାଣର ମଧ୍ୟ ଜୋଖିମ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ବୋଲି ପାଉଲ କହନ୍ତି। ତିମୋଥେଉସ ବିଷୟରେ ବି ଅନେକ ଥର ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହନ୍ତି
ଯେ ସେ ମୋ ସହିତ ମୋ ନିଜ ପୁତ୍ର ପରିକା ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରରେ ସେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ କଣ କର, ତାହାକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର ବୋଲି ଫିଲିପିଓ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଲେଖନ୍ତି। ଆଉ କହନ୍ତି ତୁମେ ତିମୋଥିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, କାରଣ ସେ ମୋ ସହିତ ତାର ଜୀବନକୁ ଦାଉ ଲଗେଇକି ସେ ମୋର ସହିତ ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ କଣ କରିଅଛି, ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋଭ କରିନାହିଁ। ଆଉ ସେ କଣ କରିଅଛି, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଅଛି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସେହି ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁ, ଏହି ବିଷୟ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଅଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଲୋକ ପାଇଁ ଯଦି ମୋ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ରକ୍ତକୁ ଢାଲି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା କଥା। ଏହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନିଜ ଲୋକ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ବିଷୟ ଆମେ ଏସ୍ତର ରାଣୀ ବିଷୟରେ ଦେଖିପାରିବା। ସେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ୟୁଦି କୌମ ପାଇଁ ସେ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ନ ଡାକିବେ ତା ଆଗରୁ ଯିବା କଥା ନୁହଁ। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ପଡିଲେ, ଏସ୍ତର ରାଣୀ ସେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ବିନତି କରିଛନ୍ତି। ୟା ଅନେକ ତାଙ୍କ ଏଡଭାଇଜ ମତେକ୍ଷର ଏଡଭାଇଜ ରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବଚାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଅପମାନିତ ନ ହୁଏ ବୋଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, ଦାନିଏଲର ସମୟରେ ଅବେଦନେଗୋ ସେ ଅକୁଣ୍ଡରେ ପଡିଗଲେ, ହେଲେ ଜୀବନ ପରେ ଆଉ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଜଳର ଅନୁଭବ ପାଇଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସେଇ ସୁରବୀର ମାନଙ୍କ ପରି କଣ କରିବାର ଅଛି, ଜୀବନର ଯୋଖିମ ଉଠେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଆଉ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଜଳର ପରିଚୟ ଦେବାର ଅଛି, ତାକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀଡ଼ିତ ତୃଷିତ ଆଉ ନା ସେବା ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ରିକ୍ସ ନେବାର ଅଛି, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଲୋଭ ନ କରି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଯିଏ ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ବଚାଏ ସେ ତାହା ହରାଇବ, ହେଲେ ଯିଏ ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ମୋ ପାଇଁ ଦେଇଦିଏ ତାହା ସେ ପୁନର୍ବାର ପାଇବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଅଛୁ, ସେହି ଜୀବନ୍ତ ଜଳର ଅନୁଭବ ପାଇଅଛୁ, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମୌକା ମିଳେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଜଳର ପରିଚୟ ଆମେ ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି ଯେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ୟା ସେ ଜୀବନ୍ତ ଜଳର ସ୍ୱାଦ ସେମାନେ ଚାଖି ନାହାନ୍ତି। ଏହା ଗୋଟିଏ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୋଖିମର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ଆଜି ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଭାବରେ ବିଦ୍ରୋହର ଭାବ ଚାଲିଅଛି। କିଏ ଚୋରି କରୁଛି ଜାଣି ନାହିଁ, ସେ ବିବାହ ଲାଗି ଅଛି ବୋଲି ଶୁଣାଗଲା, ହେଲେ ଜଣା ପଡି ନାହିଁ କିଏ ନେଲା ସେଟା। କାରଣ ଏଟା ଗୋଟେ ଶତାବ୍ଦୀର ମହଲ ବୋଲିକି ଜଣା ପଡିବ। ହେଲେ ତଥାପି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମୌକା ମିଳୁଅଛି, ସେଇ ସୁରବୀର ମାନଙ୍କ ପରି ଆମକୁ ୟାଦ ରଖିବା କଥା ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜୀବନ୍ତ ଜଳର ଅନୁଭବ କରିଅଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛି, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯେ ମୋର ପାଇଁ କୃଷରେ ହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୋର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ୟାର ସହିତ ଅନେକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ଅଛି, କହିବାର ଅଛି ଯେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଦେଇଅଛି। ଆଉ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଜଳର ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଯେ ଭାଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ଏ ବିଷୟ ଆମକୁ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଜଡିତ ଅଛୁ, ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିଅଛୁ, ସମସ୍ତେ ସବୁ ସମୟରେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜିବାର ଅଛି କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଜଳର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। Thank you. God bless you.